انڈیا میں آپریشن تھا. اللہ کی داڑھی میں مت لگا دو یار. اللہ ربی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك اللهم برحمتك اصلح لي شاني كله. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبير إمساك فأخذ بعمامته فجذبها إليه وقال يا ابن العوام أنا رسول الله إليك وإلى الخاص والعام. يقول الله عز وجل أنفق عليك ولا ترد فيشتد عليك الطلب. إن في هذه السماء بابا مفتوحا ينزل منه رزق كل امرئ بقدر نفقته أو صدقته ونيته فمن قلل قلل عليه ومن كثر كثر عليه. أخرجه أبو نعيم في الحلية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر ابن العوام کی یہ بات پہنچی کہ وہ مال کو پکڑ کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے. فأخذ بعمامته، حضور نے ان کے امامہ کو پکڑ کے زور سے کھینچا. فجذبها الیہ، امامہ پکڑ کے اپنی طرف زور سے کھینچا. یا ابن العوام، فرمایا کہ اے عوام کے بیٹے زبیر، انا رسول اللہ الیک، میں اللہ کا رسول ہوں تیرے لیے بھی، وإلی الخاص والعام، اور جو مخصوص لوگ ہیں ان کے لیے بھی، اور پوری کائنات عالم کے لیے. سنو، یقول اللہ عز وجل، اللہ فرماتا ہے کہ انفق علیک، تو خرچ کیا کر میں تجھے دیا کروں گا. تو خرچ کیا کر میں تجھے دیا کروں گا. ولا ترد فیشتد علیک الطلب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہا جب کوئی سائل آ جائے تو واپس نہ کیا کر. کوئی آ جائے مانگنے تو واپس نہ کیا کر. کیوں؟ فیشتد علیک الطلب، تو اپنے دروازے سے اگر کسی کو واپس کر دے گا تو تجھے روزی تلاشنا مشکل ہو جائے گا. لا الہ، سمجھ گئے؟
تو اگر کسی آنے ہوئے سائل کو اپنے یہاں سے واپس کر دیا تو تجھے اپنی روزی تلاشنا مشکل میں ڈال دے گا، تیری روزی بند ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان فی ہذہ السماء، دیکھ رہے ہو یہ آسمان میں بابن مفتوحا، اس آسمان میں ایک دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے، ینزل منہ رزق کل امرئ بقدر نفقتہ، تم میں سے ہر انسان کا اتنا ہی رزق اس دروازے سے نیچے نازل ہوتا ہے جتنا یہ خرچ کرتا ہے، یہ جتنا دے گا اتنا ادھر سے آئے گا، او صدقتہ، یہ جتنا صدقہ دے گا اسی اعتبار سے ادھر سے روزی آئے گی، ونیتہ، اس کی نیت پر دار و مدار ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس ایک ہی پیسہ دیتا ہے، لیکن دل میں تمنا ہے کہ اگر ملینئر ہوتا تو لاکھ تو دیتا ہی، جی لاکھ ہوتا تو ہزار تو دیتا ہی، تو نیت کے اوپر ہے۔ فمن قلل قلل علیہ، جو جتنا کم دیتا ہے اتنا ہی کم ادھر سے آتا ہے، ومن کثر کثر علیہ، اور جو جتنا زیادہ دیتا ہے اتنا ہی زیادہ اوپر سے آتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے پڑھ دی گئی، جی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وما لکم، تم لوگوں کو کیا ہو گیا، لا تنفقوا فی سبیل اللہ، تم لوگوں کو کیا ہو گیا، اللہ قرآن میں کرم نہیں کرے، ہم اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، سب کے لیے، چھوٹے کے لیے بڑے کے لیے، مولوی کے لیے غیر مولوی کے لیے، حافظ صاحب کے لیے غیر حافظ صاحب کے لیے، حاجی صاحب کے لیے پادی صاحب کے لیے، داڑھی والے کے لیے بغیر داڑھی والے کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ کے امتی کے لیے۔ کیا اللہ کہتے ہیں کہ تم کو کیا ہو گیا کہ ما لکم لا تنفقوا فی سبیل اللہ، تم لوگوں کو کیا سانپ سونگ گیا ہے، کیوں نہیں خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، جی وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سنو اللہ نے موقع دیا ہے تم کو خرچ کرنے کا، کر لو، مر جاؤ گے تم اور مریں گے تمہارے بیٹے اور بیٹے کے بیٹے اور بیٹے کے بیٹے، مال کو جمع کر رہے ہو کس کے لیے، بیٹا کے لیے، بیٹا جمع کرے گا پوتا کے لیے، پوتا جمع کرے گا پر پوتا کے لیے، وہ جمع کرے گا لکڑ پوتا کے لیے، وہ جمع کرے گا سکڑ پوتا کے لیے، وہ جمع کرے گا کھکڑ پوتا کے لیے، یہ سب مریں گے، اب بالآخر مال تم سب زمین پہ چھوڑ دو گے، پہلے بھی مال اللہ کا تھا، اب تم سب کے مرنے کے بعد مال اللہ ہی کا رہے گا، اس لیے تم کو موقع ملا ہوا ہے، اس کو خرچ کر لو، اس کو کیا کر لو، خرچ کر لو۔ دیکھو دوستو، بخاری شریف میں روایت ہے، اس کا ابتدائی جملہ، دوسری صحاح ستہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دونوں ہاتھ ملایا بھرا ہوا ہے، اللہ کا دونوں ہاتھ بھرا ہوا ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی آج تک اللہ پاک اپنے خزانے سے دے رہا ہے، لیکن کبھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حدیث کے اندر ہے فرشتے روزانہ صبح میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آتی منفقن، اے اللہ جو خرچ کرتا ہے تو اس کو خوب دے، جی، اور وتلف، اور اس شخص کے مال کو ہلاک کر دے جو مٹھی بند کرتا ہے، ممسکن، جی، جو خرچ کرتا ہے اس کو خوب دے، جو پکڑ کے رکھتا ہے اس کے مال کو کیا کر دے، ہلاک کر دے۔ صدقہ دوستو، خیرات کرنا، معلوم یہ ہوا کہ خود بھی اپنے انسان کی روزی میں وسعت، حدیث بتا دیا نا، حدیث نے کہا کہ جتنا تم دو گے اتنا تم کو، جی، اتنا تم کو دیا جائے گا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس
سائل آ گیا، بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی محتاجگی بیان کی، تو اس نے 10 روٹی اللہ کے راستے میں دے دی. سنا ہوگا آپ نے. شام کو ایک شخص خان لایا، وہ خان نہیں جو نام ہے، خان بولتے اردو میں بڑے سے طباق کو جس میں کھانا سجا کر کے بھیجا جائے. ایک بڑا سا خان لایا، اور صاحب خانہ جس نے دن میں صدقہ دیا تھا 10 روٹی اس کو دیا. اس نے خان کو کھولا تو دیکھا اس میں 90 روٹی ہے. کتنی روٹی ہے؟ 90. تو اس نے لانے والے سے کہا کہ یہ میرا نہیں ہے، اس کو لے جاؤ. ارے نہیں بھائی، تمہارا نام لے کر کے مکان نمبر بتا کے گلی نمبر بتا کے ایک آدمی دے گیا ہے تمہارے لیے. اس نے کہا نہیں بیٹا، یہ میری روٹی نہیں ہے، کسی اور کی ہو. نہیں آپ ہی کی ہے جناب. جب ضد ہوئی تو اس نے کہا کہ میری، تو آپ کو اتنے یقین کے ساتھ کیوں کہتے کہ میری نہیں ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اللہ کے راستے میں 10 دیا ہے، تو 10 کا اللہ نے وعدہ کیا ہے 100، تو یہ تو 90 ہے. تو اس نے کہا 10 تو میں نے رکھ لی، 90 آپ کو دے رہا ہوں. 10 میں نے رکھ لی، اور میں آپ کو اسی مسجد میں وہ واقعہ فاطمہ الزہرا کا بھی سنا چکا ہوں جی، کہ دوپٹہ بیچا تھا غربت میں، اور راستے میں حضرت علی آ رہے تھے، جبرائیل ملے، اونٹ والا واقعہ دوبارہ نہیں سنانا آج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا میرے ایک ہی بیٹا جو سمندر کے سفر میں جا چکا ہے، 3 دن ہو گئے، سمندر میں شدید طغیانی ہے، اور پتہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا. آپ دعا فرما دو، اصحاب رسول ہو، رسول اللہ کے چہیتے لاڈلے دلاڑے صحابی ہو، میرا بیٹا امن و امان سے آ جائے. تو انہوں نے کہا میں دعا سے بہتر چیز قبولیت والی نہ بتاؤں تم کو؟ کہا تو کہا کچھ صدقہ کر دو. تو اس نے کہا حضرت میں تو فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کہاں سے صدقہ کروں؟ کہا نہیں کچھ کر. اور بھگے ہوئے گھر گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے نہیں تو صدقہ کہاں سے کروں؟ تو کہا نہیں کچھ ڈھونڈنا چاہیے. پورے گھر کی تفتیش کی تو ایک تاک میں، تاک قدیم زمانے میں دیوار میں ہم لوگ مٹی کا بنا لیتے تھے، اب تو آپ کے مکان میں کباٹ لگ گیا، تاک کی جگہ کیا آ گیا؟ کبٹ. تو تاک میں بیوی نے ان کے ڈھونڈا تو ایک مٹھی جو 30 گرام یا 40 گرام، بس یہ سب جو جمع کیا اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس لے کے آ گئے اور کہا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، بس یہ ایک مٹھی جو ہے، مٹھی اس کو بولتے 30-40 گرام آتا ہے اس میں، بس اتنا جو. انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں قلیل و کثیر کو مت دے. بھائی اپنی حیثیت سے نہیں انسان دے گا، تمہارے پاس ہے ہی نہیں، یہی ایک مٹھی جو ہے. بس انہوں نے جو صدقہ دے دیا. اب حضرت ابو ہریرہ نے دعا بھی کر دی. ایک روز کے بعد ان کا بیٹا پہنچ گیا. یہ بیٹا کو لے کے حضرت ابو ہریرہ کے پاس آ گئے. کہا یہی ہے میرا وہ بیٹا جو سمندر کے سفر میں تھا، اور الحمدللہ خیر عافیت سے آپ کی دعاؤں سے اللہ نے ان کو بھیج دیا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ بیٹا ادھر آ. کہا سچ سچ بتا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا میری کشتی جو ہم مچھلی پکڑنے گئے تھے وہ سمندر کی پانی میں کھیل رہی تھی، کبھی ادھر غرق ہوگی تو کبھی ادھر، بس میری تو جان ہاتھ میں تھی. اب غرق تب غرق، اب غرق تب غرق، اس حال میں میں تھا، بس اللہ کو یاد کر رہا تھا. اچانک ایک شخص سمندر کے اندر سے نمودار ہوا. نمودار سمجھ گئے؟ ظاہر ہوا، اور اس نے میری کشتی کو یوں ہاتھ میں لے لیا اور پانی کے اوپر چلتا ہوا ساحل سمندر چھوڑ کر کے گیا ہے، اور میں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا بیٹا وہ وقت جس وقت ایک شخص سمندر سے رونما ہوا، ظاہر ہوا، وہ کون سا وقت تھا؟ تو بیٹا نے مثال کے طور پر بتایا کہ کل ٹھیک 11 بج رہا ہوگا. انداز سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ نے بچے کے ابو کو مخاطب کیا، کہا دیکھا تم نے صدقہ یہاں دیا، تم نے صدقہ یہاں پہ دیا، اور یہ صدقہ اللہ کے نزدیک قبول ہو کر کے ایک مٹھی صدقہ انسان کی شکل میں نمایاں ہوا، تیرے بچے کو ساحل سمندر تک لے آیا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ دیکھ
जिस तरह के दुनिया में सदका निजात देता है, इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। फरमाया कि इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि सदका दिया करो, वलौ बिशिक्के इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्के तमरतिन, कि दोज़ख की आग से अपने आप को बचाओ अगरचे तुम एक खजूर की गुठली नहीं बाबा, एक खजूर का टुकड़ा। वो कदीम जमाने में जब ये खजूर की किल्लत थी, मैं बच्चे की तरह इतना बड़ा था, तो रमजान का दिन होता था तो वालिद साहब हम लोगों के अफ्तार के वक्त खजूर से अफ्तार कराते तो एक खोरमा को चाकू से काटते थे और जितने लोग दस्तरखान पे बैठे रहते थे सबको इतना इतना टुकड़ा देते थे, कहते थे वालिद साहब के बेटा खोरमा से रोजा अफ्तार करना सुन्नत है, तो हम लोगों को इतना इतना टुकड़ा देते थे रोजा अफ्तार करने के लिए। एक खजूर का टुकड़ा 15-20 लोग हम लोग उसी से अफ्तार करते थे कि सुन्नत यही है। तो हुजूर ने फरमाया कि वलौ बिशिक्के तमरा, अगरचे इतना सा भी तू अल्लाह के रास्ते में खजूर का टूटा हुआ हिस्सा भी दे देगा तो ये भी नारे जहन्नम से तेरी हिफाजत कर लेगी। ये भी नारे जहन्नम से। एक सहाबी आए और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक भाई है, ये बड़ा निकम्मा है, मैं तो दुबई में कमाता हूं, मिसाल के तौर पर जी, बीवी से दूर, बच्चों से दूर, घर से दूर, बार से दूर, हजार दूर दूर दूर, और ये रहता है कराची में। इसका काम है दिन में खाना, रात में सोना, बच्चे की फैक्ट्री लगाना जी। तो मेरा इरादा यह है कि मैं इसको सेपरेट कर दूं। क्या कर दूं? बहुत सारे लोग होंगे आप में से कि जो दुबई में बेचारे बीवी से दूर, बच्चों से दूर, माँ से दूर, बाप से दूर, सबसे दूर, और उधर एक भाई है कराची में, वो मोटरसाइकिल हीरो होंडा पर बैठता है, फुर्र करके जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, रात में अपनी बीवी को बगल में लेके सोता है और साल में एक बच्चा पैदा कराता है। और आप बीवी के लिए तरस रहे हैं, कमाते हैं आप, खाता है वो, आप बीवी से महरूम, वो बीवी के करीब जी। खुर्रम ऐसा होता नहीं होता। ये जितने कराची वाले हैं, सिंध वाले हैं, इंडिया बॉम्बे वाले हैं, कोकन वाले हैं, मद्रास वाले हैं, सब इंडियन पाकिस्तानी की फैमिली ज्वाइंट फैमिली है। देखो ये फतवा नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूं ये फतवा नहीं है, कभी तुम गुमराह हो जाना। ये रसूलुल्लाह ने ईमान बनाया और तकवा सिखाया। फतवा तो ये है कि सेपरेट, फतवा वही है, लेकिन हुजूर ने ये अदब सिखलाया, अखलाक सिखलाया। सुनो, तो हुजूर ने फरमाया कि क्या इरादा है तेरा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बिल्कुल सेपरेट करना चाहता हूं। बिल्कुल निकम्मा यार, कमाता मैं हूं, दुकान में मैं रहता हूं, वो घर में सोता रहता है, और हर साल देखो एक न्यू बेबी जी, हर साल एक न्यू बेबी, उसका कोई काम ही नहीं है। ऐसा पूछते मुझे टेलीफोन पर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कान खोल के सुन ले, तेरा अपना रिस्क वसी अल्लाह के नजदीक नहीं है। कान खोल के सुनो सब। कहा तेरा अपना रिस्क अल्लाह के नजदीक वसात के साथ नहीं है, क्योंकि तेरा भाई दिमागी खलल का शिकार है, मरीज है, माजूर है, अपाहज है, मुफलिस है, बिजनेस करने के काबिल नहीं है। तो अल्लाह ने तेरे भाई का करम करके तेरे ऊपर रोजी का दरवाजा खोला है। अगर तू इसको अपने से जुदा करेगा तो तेरी रोजी भी कट जाएगी। अब फैसला तू कर ले। देखो क्या फरमाया कि वसी रिस्क तेरा, रोजी तो है तेरी, तेरे नसीब की है तेरी, लेकिन तूने जो एक माजूर को अपने साथ लगाया हुआ है, माजूर को अपने साथ जोड़ा हुआ है, तू कुर्बानियां देता है और वो बच्चे पैदा करता है। तो फरमाया कि उसके नसीब का की रोजी तेरे साथ लगी हुई है, जरिया अल्लाह ने उसकी रोजी का तुमको दिया हुआ है।
तुम मत समझो यहाँ कि मैं तो दुबई में 5,000 ले रहा हूं, ये मेरे अपनी है कमाई। उसको जुदा करके देखो, ये नौकरी से तुम जॉबलेस हो जाओगे। जॉब जैसे आजकल होता है गाड़ी का टायर में ट्यूबलेस, तो बहुत सारे लोग बोलते दुबई में मौलवी साहब मैं जॉबलेस, तो मैं उसको समझाता हूं कि जॉबलेस हो लेकिन अल्लाह की तरफ से रोजी लेस नहीं है। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह जितना चाहता है रोजी खोल देता है, जितना चाहता है क्लोज कर देता है। रोजी खोलने में शुक्र में आजमाता है और रोजी क्लोज करके सब्र में आजमाता है। शुक्र की इबादत पे सवाब कम है और सब्र की इबादत पर सवाब बगैर हिसाब है। अब बगैर हिसाब सवाब चाहिए या लिमिट में चाहिए? कौन सा सवाब चाहिए? अल्लाह आफियत चाहिए, अल्लाह से मैं तो आफियत मांगता हूं जी। कौन कर सकता है शुक्र? किससे मुमकिन है। और सब्र भी कौन कर सकता है? सब्र भी। तो इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, साइल अगर तुम पर आ जाए तो उसको वापस मत करना, उसको वापस से। अरे इस मस्जिद में तो बड़े बड़े मौलाना लोग आते हैं, घांगरा हिंदुस्तान की जबान में। वो 3 आदमी, एक गंजा, एक कोढ़ी और एक, या अल्लाह, अरे मौलवी लोग इतनी तकरीर सुनाते यार इस मस्जिद में आके कि मैं तो हैरान रहता। हर हफ्ते कोई ना कोई नया मौलाना आता है। अब जो सतार भाई नहीं सुनाते वो क्या हुआ कि एक गंजा था और एक अंधा था। अल्लाह ने तीनों को खूब माल दिया, गाय बकरी ऊंट। फिर वही फरिश्ता जो दुआ दे के गया था, मांगने आ गया था, 2 फेल हो गए थे और एक पास हो गया था। क्यों मुझे गाड़ी को मेरे रिवर्स कराते हो तुम लोग? मेरी गाड़ी रिवर्स ना कराया करो, आप अपना ट्रक रिवर्स किया करो जी। तो अल्लाह ने 2 को पहले से ज्यादा मुब्तला अजाब कर दिया और एक ने कहा बाबा मैं तो इसका मुस्तहिक नहीं था, तेरी दुआओं से अल्लाह के फजल से हुआ, तो तू सब ले जा यार, मुझे कुछ। फरिश्ते ने कहा मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, लेने नहीं आया हूं, आजमाइश के लिए आया हूं। किसके लिए आया हूं? तो हुजूर फरमा रहे हैं कि वला तुरद्द फयस्तद्द अलैका तलब, कभी भी साइल को वापस न करना वरना तेरी अपनी रोजी तंग हो जाएगी। यस्तद्द अलैका तलब, तलब हासिल करना, मार्केटिंग में नफा होना, मार्केट में छा जाना। अल्लाह फरमाते हैं तेरे कदम अल्लाह उखाड़ देगा, एक साइल को वापस कर देगा। ये सब रूहानी इलाज है। ये सब हुजूर ने क्या फरमाया सुनिए, दरवाजा है आसमान में जो हर वक्त खुला हुआ है, जितना तुम यहां दोगे उतना उधर से, तुम कम दोगे तो कम आएगा, तुम ज्यादा दोगे तो। अच्छा भैया इसको एक मिसाल से समझ लो फिर दुआ कर लेते। ये बताइए कि जमजम के कुआं से सहाबा के जमाने में 100, 200, 500 हाजी पीते थे, हैं? फिर 1000 पीने लगे, फिर 1,00,000 पीने लगे। अब इस वक्त कितने पीते हैं? मिलियन। जमजम का पानी कम हुआ कम? किसी भी चश्मे का पानी कम नहीं हुआ। यही हाल है खर्च का, जितना दोगे उतना होल ज्यादा होगा, उधर से ज्यादा आएगा। अब इधर से जितना तुम दो उतना से लेके आओ। उसकी आसान मिसाल है, जितनी बड़ी बाल्टी ले जाओगे पानी के लिए उतनी ही बड़ी बाल्टी में पानी लाओगे जी। जितना बड़ा तुम्हारा बर्तन होगा उतना ही पानी में उसमें आएगा। तो अपना सदका जितना होगा उसी एतबार से अल्लाह की अता होगी, उसी एतबार से अल्लाह की अता होगी। अल्लाह ताला हमको आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा खूब अमल की तौफीक अता फरमाए। ये जरूरी नहीं है कि 50 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए। आजकल ठग बहुत आ रहे, पुराना कुरान के नाम पर ठगते हैं। तो बोलते भाई मौलवी साहब आपके घर में पुराना कुरान है? यार बोल ना सही। तो बोलते वो दे दो पुराना कुरान, वो सिंध में या इंडिया में या किधर एक मदरसा है बच्चों को कुरान देना है। अब आप सोचोगे पुराना कुरान मैं कहां से दूं? तो एक कुरान का हदिया कितना है? तो बोलता है 100 रुपया पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में। तो अच्छा ठीक है भाई तू ले 10 कुरान में दे दिया। ये जिस तरह साइंस ने टेक्नोलॉजी ने तरक्की की ना, ये भिखारियों ने भी तरक्की कर दी। ये सब घूमते हैं गुरैर मस्जिद के चारों तरफ, मेरे मस्जिद में आते हैं, पुराना जानेमाज दे दो,
आप पुराना जानमाज दोगे उनको? बोलोगे यार क्या करोगे? तो मदरसे में बच्चे लोगों के नमाज पढ़ने के लिए नहीं। अच्छा चल भाई तू 10 जानमाज का पैसा दे दे। अच्छा तुम उसको बोलो कि जानमाज देता, तो कहता नहीं जानमाज मत दीजिए आप भाई, आप पैसा दीजिए, मैं अपनी सहूलत पर खरीदूंगा और होलसेल में सस्ता ले लूंगा। ये सब ऐसा साइल फड़ा दिया जाता है। बहुत घूमते हैं ये गुरैर के चारों तरफ, और मेरी मस्जिद में भी आते रोजाना ऐसा ऐसा। ये सब रहते हैं हूरलंज में, ठग्गू। हाँ हाँ सब कहाँ रहते हैं? हूरलंज में रहते हैं। हाँ वही तो बता रहा हूं। 1 रुपए निकाल के दे दो। वो अम्मत साइला फला तनहर, हदीस के अंदर है कि एक आदमी रात में अपने माल की ज़कात लेके निकला, किसको दे दिया? यार इतना मौलवी वाकया सुनाता है यहाँ आकर के, सब सदके ही का मौलवी चंदा वाला वाकया सुनाता है। तो मैं तो चंदा वाला नहीं हूं जी। किसको दिया? जानी को। सुबह में पता चला अरे वो तो मैंने रात जितना सदका दिया वो जानी के हाथ में चला गया, वो तो जाकर के गुलछर्रे उड़ाएगा। रोया, गिड़गिड़ाया, बिलबिलाया। हदीस में मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तफसील से इस पर कलाम किया। दूसरे दिन फिर नियत किया कि आज रात में वो तो पैसा वो जानी के हाथ में चला गया। फिर अंधेरी रात में निकला, एक आदमी को मोहताज मिस्किल को दे दिया। वो कौन था? शराबी, ड्रिंकर। लो सुबह में पता चला रो रात में जो दे दिया था मैंने 5000 दिरहम, वो तो बड़ा ड्रिंकर था, तो जाके मस्ती से पी रहा। लो बेचारा फिर 2 रकात नमाज पढ़ा उसने, फिर रोया, गिड़गिड़ाया, बिलबिलाया अल्लाह के सामने, अपने आप को कोसा कि तेरा माल पाक नहीं था अल्लाह के नजदीक। फिर इरादा किया कि आज रात में फिर भी बस सदका करो, क्योंकि वो सब 2 तो जाए हो गए। तीसरे रात गया तो इत्तेफाक से किसको दे दिया? चोर को दे दिया। या अल्लाह, पहले दिन दे दिया जानी को, फिर दे दिया शराबी को, फिर हाथ में चला गया चोर डाकू को। 3 दिन उसके पैसे इस तरह चले गए। उसके बाद बड़ा रोया, बड़ा गिड़गिड़ाया। तो अल्लाह ताला ने वक्त के नबी से कहा कि इसको जाके कह दो कि तूने जो कुछ ये माल दिया है, तूने चोर या डाकू या जानी को दिया या तूने अल्लाह से सौदा किया? किससे सौदा किया? जी जी अल्लाह से सौदा किया। तो अल्लाह पाक तो तेरी नीयतों को जानता है। अल्लाह ने फरमाया कि तू बेच, उसको मत दे, तू जिसको तूने दिया है तू उसको दे। जी हुजूर ने फरमाया साइल घोड़े पे आ जाए तो उसको वापस, तो ऐसा फरादी आ जाए जो कुरान पुराना मांगता है, जानमाज मांगता है, आप समझते हैं कि फरादी है। जी 1 रुपए निकाल के दे दीजिए। बोले भाई मैं आप साइल बन के आए तो मेरे से इस्तिताअत ये है, मैं 1 रुपए देता हूं। वो खुद ही नहीं लेगा, भाग जाएगा। जी वो खुद ही, लेकिन वापस मत करो। लेकिन अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। कुरान के नाम पे फराड है। आज हमारा दर्स खुतबा का दर्स यही था कि माल हलाल हराम माल से बचा जाए। अल्लाह ताला हमारे लोगों को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लोगों को हिदायत फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या अल्लाह गुनाह माफ कर दे, खता को बख्श दे, दरगुजर कर दे, फजल का, करम का, आफियत का, राहत का मामला फरमा। ए अल्लाह हमारे मजमे सबको कबूल कर ले। ए अल्लाह हमारे बातिन को दुरुस्त कर दे। ए अल्लाह हमारे बातिन में रोशनी डाल दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा देखो दोस्तों, कुर्बानी का सीजन आ गया है। जैसा कि साबिक़ा हर साल हम ऐलान करते हैं, हमारी मस्जिद में तो हम भूल गए। तो जो लोग कुर्बानी में हिस्सा लेना चाहें अगले हफ्ते से नाम दे सकते हैं। बड़े जानवर में 100 दिरहम, छोटे